burn is a coagulative necrosis of the tissue. The skin consists of many layers: dermis, epidermis, subcutaneous tissue, and after that, the organs of muscles, tendons, and deeper tissues, bones. If it is limbs, it's bones. If it's abdomen, it is organs, abdominal organs. Now, burns is an important topic in itself because that is the most important cover. Any package in the present you get, the covering is important. After you open the cover, the inside things, the gift itself, it is safe to keep important organs like heart, your brain, your internal organs, your perineal organs to be okay. A cover of skin is given by the nature, and its care therefore is important. If it is damaged in any way, all your internal important organs of heart, brain, lungs will be destroyed. So that is why we need to know about the skin and how to get it repaired if it is damaged. Burns is an important aspect after injury and assault. We have learnt about injury and assault of the body. Now we will come to the burns. That's a coagulative necrosis. When there is a coagulative necrosis, coagulation মানে হচ্ছে জমে যাওয়া, ঠিক হয়ে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া। এটা যদি অল্প হয়, if it is less, regeneration of the skin will occur. The repair is done by the nature itself. If it is a partial or superficial burn, but if it is a deeper burn, then the repair is a prolonged one. It may not happen. You have to give it a support of grafting of the area, like a presents cover which is destroyed in a big part, you make a different gift wrap. But for body, you cannot gift wrap as yet. But we are in the process of gift wrapping once again the whole body with the help of the tissue culture, tissue engineering. And the more of the tissue engineering and the stem cell things are coming up in the labs, skin loss will be nothing. Doctors will catch hold of the drapes from the skin industries and wrapping you up once again. But as long as it is not produced, the skin is not produced in an industrialized manner, we have to still know how to repair. The repair is another thing. First, we'll go through the classification of burns. How many types of burns are there? It can be due to dry heat, contact burn, flame burn, moist burn. Now, the burn depends on the time of the contact. কতক্ষণ ডিউরেশনের জন্য কন্ট্যাক্টে ছিল। যদি লেস 45 ডিগ্রি আর 70 ডিগ্রির মধ্যে 70 ডিগ্রিটা তো বেশি গরম, কিন্তু 70 ডিগ্রি টাচে কন্ট্যাক্টে যদি তোমার বডি থাকে ফর ইভেন ফিউ সেকেন্ডস, there will be more burn rather than in a 45 degree. Kintu the area of contact, if it is a bigger one for a 45 degree burn, then the burn will be more. If the contact area is less for a severe temperature, the burn may be lesser. So the duration, the area of the contact, the nature of the tissue that is in contact, they all decide the depth of the burn. তোমার কর্নিয়া ইজ এ ভেরি সেন্সিটিভ টিস্যু। ওখানে একটা ছোট স্পার্কও আগুনের যদি চায়, the corneal keratitis and the corneal burn will be deeper rather than a spark on your skin. রান্নাঘরে রান্না করতে গিয়ে লেডিসদের প্রচুর বার পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে, ছিটকে যাচ্ছে, মাছের তেল ছিটকে মাদের গলায়, বুকে সবসময় ব্লিস্টার্স। So they are superficial burns because the contact is for a very short duration. Temperature may be high, it's a boiling oil that has come in contact. বাচ্চা পড়ে গেছে বাচ্চাদের পায়ে, সেখানে বেশি বার্ন হয়েছে, কিন্তু মাদের হাই টেম্পারেচার বার্নসও এগুলোতে লেগে গেছে ফর শর্ট ডিউরেশন, it
কিপস অন হিলিং। হাতে হয়েছে, তোমরা রান্না করলে হাতে আঙ্গুলে লেগে যাচ্ছে, ছ্যাঁকা লাগছে and all that. So the thermal burns are dry heat, contact burn, flame burns, moist heat, smoke. Chemical burns can be alkali or acidic also, because factories এ কাজ করতে গেলে, তুমি ল্যাবসে কাজ করছো যখন, যখন ইন্ডাস্ট্রিজে কাজ করছো, অ্যালকালি বাইকার্বনেটস পড়ে গেল, অনেক অ্যালকালিজ ভ্যারাইটিস গুলো লাইন পড়ে গেল, চুন থেকেও বার্ন হয়ে যায়, তাই না, কি চুন দিয়ে কাজ করলে অ্যালকালিজ। So acid burns are there, electrical burns, high and low voltage burns. যত বেশি ওয়েট বা ময়েস্ট স্কিন থাকবে তত তাড়াতাড়ি কারেন্ট খাওয়া হয়। ড্রাই স্কিনে কারেন্ট আমরা কম খাই, তাই বলে বর্ষাকালে নেকেড ওয়ায়ার্স অন দ্য স্ট্রিটস কজ বার্ন অ্যান্ড ডেথ, তাই না। আমরা বলি যে ঝড় চলে গেছে, ওয়ায়ার্স লুজ হয়ে গেল, ওয়ারগুলো জলের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে, মানুষ হাঁটছে, মানুষ ইলেকট্রিকিউট হচ্ছে, electrocution. So the body tries to keep itself dry so that the contact, the damage to the internal organs is less. But if it is very high voltage in a moist skin, the conduction will be faster to your heart and you can have a cardiac arrest, even for a short duration. If it is a very vital spot, you die. There can be frostbite, there can be radiation, there can be sunburns. Sunburn gulo usually superficial. মেয়েরা আজকাল sunburn যেন না হয়, ওইগুলো লোশন লাগিয়ে how much they help I don't know, but ultraviolet rays, ozone layer যতটা নষ্ট হয়ে গেছে, the sunburns are more frequent nowadays. It can cause not only burns but malignancies also. That's why sunburns are to be avoided. But তুমি যদি হঠাৎ করে ডেজার্টে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছো, তাহলে কিন্তু সানবার্ন উইল বি ভেরি ভেরি সিভিয়ার। তুমি দেখেছো ঠোঁটগুলো ফেটে যায়, চুপগুলো কিরকম হয়ে যায়, বডি ডিহাইড্রেট হয়ে যায়, বার্নস আর ইন্টেন্স, পুরো বডির ফ্লুইডগুলো চলে যায়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই তখন তো ইফ ইউ ওয়াক ফর এ লং ডিস্টেন্স তো ইউ উইল গেট ডিহাইড্রেটেড, তখন ধীরে ধীরে এক্সপোজড এরিয়াসগুলো বার্ন হয়ে যায়। ফ্রস্টবাইট গুলো এমনভাবে হয় যে যারা আইসল্যান্ড বা পোলসে যারা থাকে তাদের ফিঙ্গার টিপস গুলো এক্সপোজ থাকে, দে বিকাম ব্ল্যাকড আউট, গ্যাংগ্রিনাস হয়ে থাকে, ড্রাই গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়ে খুশি পড়ে যায়। তো তাই বলে যারা মাউন্টেন ক্লাইম্বিং করছে তারা সবসময় হাতগুলোকে প্রোটেকশন দেয়, টোজগুলোকে প্রোটেকশন দেয়, because before the frostbite occurs, the nerves are damaged, the blood circulation stops. Those areas or tips of fingers and toes get blanched out, they are without nutrition, tip of nose, they all get blackened up. এইগুলো সব blackened out হয়ে যায়, and finally you get frostbite. If it is for, তুমি তো দেখছি না কারণ কি ব্যথা নেই, there is no pain, so you neglected your nose and then finally find out when you remove your socks and shoes, here এগুলো তো কালো হয়ে গেছে, আর তো কিছু করার নেই। So all the climbers, they know these risks, even in spite of that they climb out the mountains. So these are the important areas of burns. রেডিয়েশন বার্ন এখানে দেয়া আছে, রেডিয়েশন বার্ন গুলো চার্নোবিল রেডিয়েশন বার্ন যেগুলো হয়েছিল, বা নিউক্লিয়ার ওয়ার্সে যখন হয়েছিল, অ্যাটমিক বম্বস পড়ার পরে যখন হয়েছিল, আগুন লেগে গেছিল, সেটা দেখা গেছিল। কিন্তু রেডিয়েশন বার্নস আর সো ডিফারেন্ট, মিনস আগুন লেগে গেছে, তুমি দাউ দাউ করে জ্বলছো, সেটা রেডিয়েশন বার্নে কতটা হবে একটা পেরিফেরির মধ্যে, বাট রেডিয়েশন তোমার জিনিসগুলো ভেতর থেকেই পুড়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, অ্যান্ড তুমি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, পুরো রেডিয়েশন দিয়ে জিনিসগুলো অকেজ হয়ে গেছে। দ্যাটস মোর ফ্রিকুয়েন্ট। এখনো লাইক দিস ইজ এ গ্যাসের জন্য হয়েছে ইথাইল আইসোসায়ানাইড, এটা হয়েছিল ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি।
তো দেখো, nobody could see anybody was in flames or burns or but damage was being done to the lungs, to our eyes, to to the reproductive organs. আমি ভোপালে ছিলাম তখন, যখন মিথাইল আইসোসায়ানেট, মিকাইসোসায়ানেট, that's gas poisoning. It's got nothing to do with burns. I'm telling you just how the damage occurs. ওই সময় রাত্রবার দিকে we never knew what was the antidote. Antidote কি আছে? বার্নস এর জন্য যখনই হয় we tell them to go under water. জলের তলায় হাতটা রাখো, পাটা রাখো, বুকটা রাখো, পিঠটা রাখো, ড্রপ, রোল অ্যান্ড স্টপ, এটা বলা হয়। আগুন লেগেছে, পড়ে যাও মাটিতে, রোল করো, র্যাপ আপ করো, ব্ল্যাঙ্কেটে র্যাপ আপ করা হয়, ড্রপ, রোল, স্টপ। তো তারপরে জলের তলায় রাখো, যে যত বেশি করে জলের তলায় রাখতে পারবে, ইভেন 1 আওয়ার, ফার্স্ট 60% 70% জলের তলায় যতক্ষণ আইসের মধ্যে রাখতে পারবে তত, তারপরে তুমি রিসাসিটেশন বা তখন এবিসি, এবিসি মানে এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন, এই জিনিস কটা মাথায় রাখতে হবে। যখনই বার্ন হচ্ছে পেশেন্টকে রিসাসিটেশন, রিসাসিটেশন মানে কি, পেশেন্টকে ইউ আর ট্রাইং টু ব্রিং ব্যাক দ্য পেশেন্ট টু দ্য স্টেবল কন্ডিশন, স্টেবিলিটি ফিরিয়ে আনছো, দ্যাট ইজ রিসাসিটেশন, RESUSSITATION, রিসাসিটেশন। ওকে, তো বার্নসের ক্ষেত্রে সব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ বার্নস আছে। কেমিক্যাল অ্যান্ড অ্যালকালি বার্নে কি হয়, হাতের এগুলোতে রিঙ্কলস ডেভেলপ করে যায় না, হাতে টাচ করলে, বেশিক্ষণ চুন ঘাটলে, অ্যাসিড ঘাটলে, দিয়েছো তো স্নেক যেন না আসে, তাই জন্য তোমার ওই অ্যাসিড কার্বলিক, তো টাচ করলে হাতের মধ্যে সব রিঙ্কলস গুলো এসে যায় না, সাদা সাদা ব্লিস্টার্স এসে যায়। তো we ask them to wear gloves পরে, তারপরে তুলোতে কার্বলিক অ্যাসিড লাগিয়ে ওইগুলোকে ওয়াশ করো। আর ওটার ইয়েই হচ্ছে যে তুমি জলের মধ্যে হাতটা পুছে নাও, অ্যান্টিডোট পুছে নাও ভালো করে, জল দিয়ে, সাবান দিয়ে ইয়ে করে নাও, অ্যাসিডগুলো যেন না থাকে, তারপরে তুমি অ্যালকালি লাগাও, বোরোলিন লাগাও, অয়েন্টমেন্ট লাগাও, ইট উইল বি ওকে। তো different burns are different. So these are the different types of burns. Now classification of the burn এ আমরা যাচ্ছি এই জন্য, কোনটা মাইল্ড, কোনটা মডারেট, কোনটা সিভিয়ার। একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে সব সময় আমরা যেইটুকু বার্নটা দেখছি সেটা কিন্তু সিভিয়ার মানবো কম্পেয়ার টু অ্যাডাল্ট, কারণ কি ওর বডি সারফেস এরিয়াটা খুব কম এবং ওর কোয়ালিটি অফ স্কিন ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আওয়ার স্কিন। ওর স্কিনের লেয়ার্স হয়তো ডার্মাল, এপিডার্মাল, তারপরে তুমি সাবকুটেনিয়াস ফ্যাট অর্গানস গুলো দেখছো, কিন্তু ওইগুলো সবই ভীষণ মানে ম্যাচিউরিটি সেরকম স্কেলি স্কিনস বা ওরকম কিছু নেই, তাই না? দে আর নট হার্ডেন্ড আপ লাইক আওয়ার স্কিন, লাইক দ্য অ্যাডাল্ট স্কিন। সো দ্য এরিয়া অফ দ্য বার্ন যখন একটা অ্যাডাল্টের ফেসে লাগে, we say 9% of the area has been covered, but in the case of children it's more than that, it's around 18%. We say it's always more, কেন কি ওদের মাথাটা বড় হয় বডির কম্প্যারিজনে, বাচ্চাদের এরিয়া অফ বার্ন উইল বি ডিফারেন্ট। আমরা যখন বডিটাকে ডিভাইড করছি, রুল অফ 9, ভ্যালেসিস রুল, ভ্যালেসিস ল, সেটাতে ডিভাইড করছি পাম অফ দ্য হ্যান্ড দিয়ে। এই যে পাম অফ ডিজিটস, এই জায়গাটাকে তুমি একটা পেপারে কেটে নিয়ে ওটাকে তুমি দিয়ে দিয়ে মেশার করতে পারবে পার্সেন্টেজ অফ বার্ন। দিস হোল হ্যান্ড ইজ কম্প্রাইজিং অফ 1%, ঠিক আছে? তো এইটা একটা পেরিনিয়ামে হলে 1% ইন কেস অফ অ্যাডাল্টস ইন চিলড্রেন। এটাই যখন পুরো ফ্রন্ট অফ বডি 18%, 18% in the back, 9% in the limbs, upper limb, both upper limbs 9%, 9%, 18%, lower limbs 18, 18, 18%, ঠিক আছে? Total comes down to around 100%. In case of children, we consider this as 13%, 13%, কোথাও কোথাও 12.5% লেখা আছে lower limbs গুলো।
ঠিক আছে? তো ওই যে এরিয়া অফ বার্ন মাইট বি লিটল, বাট দ্য ডেপথ অফ বার্ন ইজ মোর, ইট বিকামস এ সিভিয়ার ইনজুরি। যদি পেরিনিয়াম, ফেস, নাক, ইনহালেশন ইনজুরিগুলো হয় তাহলে ইট বিকামস এ সিরিয়াস ইনজুরি। যদি ফেশিয়াল বার্নস আছে, পেরিনিয়াল বার্ন আছে, দ্যাট বিকামস এ সিভিয়ার ইনজুরি। বাট অতখানি এরিয়া যদি বাটাক্সে লেগেছে, থাইয়ে লেগেছে, we don't consider as severe injury. So the area will depend. ফেসের মধ্যে আইস ডিস্ট্রয় হতে পারে, নোজের মধ্যে ইনহালেশন করলে তোমার লাংস পুড়ে যেতে পারে, মুখের মধ্যে করলে ইসোফেগাস পুরো পুড়ে যেতে পারে, ফ্যারিংস। সেই জন্য এরিয়া অফ দ্য বার্ন ডিটারমাইন্স দ্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য ইনজুরি অফ ইয়োর বার্ন, নাকি? কিন্তু তাহলেও আমরা বলি ডেপথ অফ দ্য উন্ড ডিসাইডস। এমন এমন ক্লাসিফিকেশন আছে যেখানে হাড় অব্দি বার্ন করে গেলে ওটাকে ক্যাটাগরি 6 বলে, 6th ক্যাটাগরি অফ বার্ন। আবার এমন এমন ক্লাসিফিকেশন আছে যেখানে 4th ডিগ্রি বার্ন বলে, যদি বোনস অব্দি পুড়ে যায়। তো you just cannot say that this particular classification is okay and this is not correct. All are varied, all are acceptable, all are acceptable. As long as you can treat the patient well, as long as the patient becomes okay, you say it doesn't matter what classification you go ahead with. You should know the gravity of the situation and you should be able to deal with the situation. That will decide whatever classification you need to follow, you can do that. Now, this is one kind of classification where mild is partial thickness burn less than 15% in adults or less than 10% in children, or full thickness less than 2%. Now, এই যে ফুল থিকনেস বার্ন বলছি আমি এপিডার্মিস, ডার্মিস, সাবকুটানিয়াস ট্র্যাক্ট ওই অবধিকে নিয়ে আমরা যদি ফাইনালি ডিসাইড করি, তাহলে ওই পার্শিয়াল থিকনেস বার্নটা কিন্তু 15% অ্যাডাল্ট, সাবকুটানিয়াস অব্দি টিস্যু যাচ্ছে না কিন্তু। ইটস এপিডেমিস, ডার্মিসের পরে এপিডেমিসের পরে রেটিপিডমিস, সাবকুটানিয়াস টিস্যু ওই পার্শিয়াল থিকনেস একদম সুপারফিশিয়াল রয়েছে, সেখানটা তোমার জাস্ট ব্লিস্টার্স অ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে। পার্শিয়াল থিকনেসের রেডনেস অ্যাপিয়ার হচ্ছে, ইনফ্লামেশন হচ্ছে, সেন্সেশন থাকবে, ব্যথা থাকবে, পেইন উইল বি দেয়ার উইল বি সাইন্স অফ ইনফ্লামেশন, উইল বি ব্লিস্টার্স, বাট দে রিকভার অলসো উইদিন 10 days। যেগুলো জাস্ট স্পার্কি হচ্ছে, স্পার্ক, কিন্তু যদি খুব ডিপ স্পার্ক থাকে তাহলে কিন্তু ওটা মডারেট থিকনেস হয়ে যাবে, যেটা সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন, 15 to 25% অ্যাডাল্টস, 10% to 20% in children, থার্ড ডিগ্রি 2 to 10%। নাও এই যে ডিগ্রি অফ বার্নসটাকে বললাম, ডিগ্রি অফ বার্নটা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ নিয়ে চলছি, 4th ডিগ্রি ইজ আপ টু বোনস নিচ্ছি। তো সেইখানে এরিয়া অফ দ্য বার্ন নিয়ে ক্লাসিফিকেশন চলছে। বাচ্চাদের অল্প এরিয়াকেও মাইল্ড, লেস দেন 10%টাকে নিয়ে আমরা মাইল্ড বলছি, মোর দেন 10 to 20%টা চিলড্রেনের ক্ষেত্রে মডারেট হচ্ছে, মোর দেন 20% বার্ন হয়ে গেলে সিভিয়ার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অ্যাডাল্টসে কিন্তু ওই এরিয়াগুলো বেশি বেশি আছে, মানে পার্শিয়াল থিকনেস বার্ন 15% হয়ে গেলেও আমরা ওটাকে মাইল্ড বার্ন বলছি, সামান্য 15% বার্ন। কিন্তু ওটা কিন্তু সিভিয়ার বার্ন ক্ষেত্রে ছেলে বাচ্চাদের less than 9 years, less than 9 years it will be more, it will become severe. তো চিলড্রেন 2 to 10% বার্ন মডারেট হয়ে গেলেও ওটা বাড়াবাড়ি, আর অ্যাডাল্টসদের ক্ষেত্রে 25%, 15% বার্ন ইজ মডারেট। Beyond 25% in adults it will become severe, but in children if it is more than 20%, 2 to 10% বার্ন তার বেশি হয়ে গেলে আমরা কিন্তু এটা সিভিয়ার বার্নের মধ্যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নিচ্ছি। Major burn, second degree, more than 25% burns in adults or more than 20% burn in children. Third degree, more than 10% burn. দেখো এটা একটা ক্লাসিফিকেশন ডিপেন্ডিং অন দ্য পার্সেন্টেজ অফ বার্নস।
পার্সেন্টেজ বার্নস। কিন্তু যখন আমরা ওই টিস্যু ফিস্যু নিয়ে চলছি তখন কিন্তু আবার ক্লাসিফিকেশন অফ বার্নস হবে ডিফারেন্ট। First degree depending on thickness of burn, injury localized to epidermis. Second degree superficial, second degree epidermis and superficial papillary, deep up to reticular dermis. ওটা হচ্ছে ডেপথ। আর থার্ড ডিগ্রি বার্নে ফুল থিকনেস ইঞ্জুরি টু এপিডার্মিস এন্ড ডার্মিস and subcutaneous. Fourth degree underlying muscles or bone. এই ডেপথ অফ ক্লাসিফিকেশন যেটা আছে এটা কোথাও কোথাও আপ টু 6th ডিগ্রি বার্ন অবধি যায়, বাট all are correct as long as you can deal with the patient. How to assess? আমরা যখন দেখতে যাই যে বার্নটা কতটা কিভাবে, হিস্ট্রি টেকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হাউ টু টেক দ্য হিস্ট্রি, কিভাবে পুড়ে গেছিল, কতক্ষণ ধরে পুড়েছে, পেশেন্টের কি কি অসুবিধা হয়েছিল, আর এটা ওরা কি করেছিল বার্ন হয়ে যাওয়ার পরে, কতক্ষণ পুড়ে যাওয়ার পরে ওরা কি কি করেছে। যারা ইন্টেলিজেন্ট পিপল দে উইল ড্রপ, রোল, স্টপ। যারা ইন্টেলিজেন্ট নয় তারা ওখানেই পড়ে রয়েছে। যারা অথর্ব, যারা বুড়ো, যারা পারছে না, বাড়িতে আগুন লেগে গেছে, তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই কত জায়গায় আগুন লেগে গেছে ইন দ্য হসপিটাল, patients could not be moved about, they were burnt in the cot, কারণ কি they could not move. বাট যেখানে আমরা পসিবল যেখানে সেখানে বিছানা নিয়ে দৌড়ায়, সব পেশেন্টসরা নিজেরা দৌড়ে যায়, বিছানা থেকে লাফিয়ে যায়, লেগে গেছে আগুন, ওখান থেকে পালিয়ে যাও, রান 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 অ্যাওয়ে। বাট চিলড্রেন ইন দ্য কট দে ক্যানট রান, দে আর বার্নড। তোমার বুড়ো লোকেদের ক্লোথসে আগুন লেগে গেছে, মেয়েরা রান্না করতে গিয়ে আগুন পেছন থেকে ধরে গেছে, রান্না করতে গিয়ে সামনে থেকে আগুন ধরে গেছে। সো ইন দ্যাট কেস the depends on how fast you run away from the area, degree of burn will occur. In first degree burn যেটা হচ্ছে তখন স্কিন গুলো তোমার লাল হয়ে যাচ্ছে, পেন হচ্ছে ওখানে, ওটা জায়গাটা ছিপলে সাদা, ব্লাঞ্চিং, দ্যাট ইজ ব্লাঞ্চিং। ব্লাঞ্চিং অফ দ্য স্কিন মিনস the area will become, it will come back, the capillary flow is intact, the blood vessels will be intact, so the area becomes red, inflammation is there, so have an impact on epidermal barrier, do not resolve scar. এটি যখন ভালো হয় এইগুলো they don't heal with scarring, নিজের থেকে হিল হয় within 1 week or 10 days, আর এগুলোতে বেশি স্কারিং বা কন্ট্রাকচার ডেভেলপ করে না। দ্যাট ইজ ইউ সে it's a first degree sunburn, scalds from kitchen accident, কিচেন অ্যাক্সিডেন্টস এর মধ্যে এগুলো সব ফার্স্ট ডিগ্রি বার্ন। সুপারফিশিয়াল সেকেন্ড ডিগ্রি বার্নে কি হয়, ভীষণ ব্যথা, ইন্টেন্স পেইন, হোয়াইট টু রেড স্কিন ব্লিস্টার্স, involves papillary, dermis layer, epidermis, bare hair follicles. এগুলোতে খুব অল্প স্কারিং হয় বা নো স্কারিং, বাট দিস অলসো ইজ takes 10 to 12 weeks, 2 weeks maximum, 2 to 3 weeks এর মধ্যে it will come back to normal, second degree burn, ঠিক আছে। এগুলোতে যেন কন্ট্যাক্ট বেশিক্ষণ না হয়, এগুলোতে যেন বেশিক্ষণ ধরে বার্নটা না হয়, সিভিরিটি অফ বার্নটা যেন কম থাকে। সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন এটাতে ডার্মিস, এপিডার্মিস আপ টু রেটিডার্মিস, প্যাপিলারি টিস্যুস ওগুলো পুড়ে যাচ্ছে, দে উইল রিপেয়ার উইদাউট স্কার। It will also take around 2 to 3 weeks, but there is no scar tissue. এটাই। আর এই জায়গাগুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে দে আর পেইনফুল, দে আর সেন্সিটিভ, অ্যান্ড হেয়ার ফলিকলস, সোয়েট গ্ল্যান্ডসগুলো ইন্ট্যাক্ট আছে, তো নর্মাল স্কিনে ইউ ক্যান সে কি এগুলো নর্মাল স্কিনে ফেরত চলে আসবে।
এটা কিন্তু সুপারফিশিয়াল সেকেন্ড ডিগ্রি। আবার ডিপ সেকেন্ড ডিগ্রি যেটা আছে সেটাতে ইনজুরি টু ডার্মিস, রেটিকুলার ডার্মিস, এটাতে পেল অ্যান্ড হয়ে যায়, লেস পেইনফুল, এখানে ব্যথাটা কম। সিন্স যত এরিয়াটা পুড়ে গেছে ততটা পেইনফুল থাকবে না। তুমি ভাবছো খুব পেইনফুল হওয়া উচিত, যদি দেখো যে পেইনটা নেই অতটা, মিনস ইট ইস সেকেন্ড ডিগ্রি ডিপ বার্ন। কিন্তু এটাতে মাসলসও পড়েনি, ব্লাড ভেসেলসও তেমন নষ্ট হয়নি, তোমার বোনসও নষ্ট হয়নি, বাট ইটস এ ডিপ সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন, কারণ কি সেন্সেশনটা কমে গেছে, পেইনফুল হচ্ছে কিন্তু সামান্য। তো অদ্ভুত জিনিস, যখন ডিপ বার্নস হয় দের ইজ নো পেন, দের ইজ নো সেন্সেশন, ইটস এ লেদারি হার্ড টিস্যু, এতটাই ড্যামেজ হয়ে গেছে। কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস ইন সিভিয়ার অ্যামাউন্ট, মানে ইউ হ্যাভ টু সি টু বিলিভ, পুরো মুখ ঠুক ফুলে যায়, চোখ ঠোক বন্ধ হয়ে যায়, ইডিমা ফুলে, নিঃশ্বাস নিতে তখন কষ্ট হয়। কেন কি যতটা এফেক্ট বাইরে দেখছি তার চেয়ে অনেক বেশি এফেক্ট ভেতরে হচ্ছে। কারণ কি এই যে ওরিফিস গুলো, ওরিফিস মানে যেগুলো থেকে আমরা, nostrils are orifice, mouth is an orifice, ears are orifice, your penile area is an orifice, your anorectal area, that area is an orifice, তাই না? তো ভেতরে যদি ইনজুরি, কেউ বসেছে গরম স্টুলে, চেয়ারে, গরম আগুনের উপরে, বাচ্চারা বসেছে কড়াইয়ের উপরে, শুনবে দেখবে, মানে এইসব কেসেসে তখন রেক্টাল বার্ন, গরম জলে সিটস বাথ, সিটস বাথ বলে না, যে ফিশারি নানো হয়েছে গরম জলে বসে শেক করবে, সে এত গরম জলে বসে গেছে পুড়ে গেছে, অ্যানোরেক্টাল বার্ন। তো দিস অল অ্যাজ ইউ গো অলং, অ্যাজ ইউ প্র্যাকটিস, অ্যাজ ইউ সি ইউর পেশেন্টস, ইউ কাম টু নো ভ্যারাইটিস অফ বার্নস। এইখানে আমি বার্নস ইন জেনারেল পড়াচ্ছি, কিন্তু কত রকমের যে বার্নস হয়, তুমি সিঙ্গারা খেতে গেলে মুখের ভেতরটা পুরো পুড়ে গেছে, গরম মিষ্টি রসগোল্লা রাত্রেবার দিকে এনেছে, মুখের ভেতরে মিউকোজাটা পুড়ে গেছে, সারতে কতটা সময় লাগে? ওটা তো বাইরের স্কিনে কিছু হচ্ছে, কিন্তু ভেতরে গরম রসগোল্লা খেতে গেলে ভেতরে মুখটা পুড়ে যাচ্ছে। না, ডিপ বার্নস যেগুলো হয় কিন্তু সেকেন্ড ডিগ্রি, দে আর লেস পেইনফুল, দে টেক 2 to 3 weeks টু ওকে। হেয়ার ফলিকলস সেটেলস, রিএপিথেলাইজেশন গুলো হতে সময় লাগে বলে 3 weeks। আর কেরাটিনাইজেশন মে অকার, মে নট অকার। কেরাটিনাইজেশন মানে নর্মাল স্কিন, ডার্মিসটা আসবে কিনা, তখন স্কারিং ডেভেলপ করে যায়। তো নট অলওয়েজ, বাট chances are in second deep burn healing, scars will appear. Now scarring যখনই হবে contractures develop করে যাবে। এরপরে থার্ড ডিগ্রি বার্নে কি হয়, there is loss of sensation, all double layers are involved, and fourth degree involves muscles and bones। ঠিক আছে, তো এবারে ক্লাসিফিকেশনটা বুঝতে পেরেছো? সুপারফিশিয়াল সেকেন্ড ডিগ্রি, ডিপ সেকেন্ড ডিগ্রি, থার্ড ডিগ্রি, ফোর্থ ডিগ্রিতে মাসলস অ্যান্ড বোনস পুরো পুড়ে গেছে। এই ক্লাসিফিকেশনটা ইজি আছে। থার্ড ডিগ্রি বার্ন কেমন দেখা, ফোর্থ ডিগ্রি বার্ন। এবারে বার্নটা অ্যাসেসমেন্ট, ওয়ালেস রুল অফ 9, আমি বলছিলাম না, হেড অ্যান্ড নেক 9%, ব্যাক 18%, ফ্রন্ট 18%, both arms 9%, 9%, perineum 1%, both legs লন্ডন ব্রাউলার চার্টও তাই। চাইল্ডে কি প্রবলেম আছে, চাইল্ডে নিচেটা 13.5%, হেড অ্যান্ড নেক 18%, যেটা অ্যাডাল্টসে 9%, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 18%, ফেসটা, ব্যাকটা 18%, আর্মস গুলো। লন্ডন ব্রাউলার চার্ট যেটা করা হয় সেটাও এই একই, আমরা ছবি এঁকে দিই, অ্যান্ড ছবি আঁকার পরে পেরিনিয়াম 1%, হেড অ্যান্ড নেক 8%, এমনি করে মার্ক করি, যেখানটা পুড়েছে সেম জিনিস আমরা বার করি। সেটা অ্যাকুরেট মেজারমেন্টের জন্য ওই থাম্ব আর ফিঙ্গার্সের একটা এরিয়া পেপারে কেটে নাও, দেন ইউ প্লেস ইট,
তো আন্দাজে ইউ ক্যান অলওয়েজ মার্কেট যে এত পার্সেন্ট বার্ন পুড়েছে। ধরো পুরো পাটা রাইট লেগ গেছে 18% গন, হাতটা গেছে 9% গন, লোয়ার অ্যাবডোমেনটা গেছে 18%-এর হাফ 9% গেল, তারপরে এখানটা ছেড়ে গেছে, মুখে এখানটা গেছে, মাথাটা গেছে, তো 18%, 9% again. So now it will come down to 36%, 40%, 50%. ঠিক আছে, anywhere above 40% আমরা কিন্তু পেশেন্টের পার্টিকে বলতে ওয়ার্নিং দিতে শুরু করে দিই। বাট ইফ ইট ইজ এ ইনহেলেশন ইনজুরি, না, তার মানে ওর কিন্তু গ্লটিস, এপিগ্লটিস, ফ্যারিংস এগুলো সবগুলো কিন্তু ইডিমেটাস হয়ে he or she will be having respiratory problems. So that is very severe. হতে পারে তুমি এরিয়াটা তুমি ধরছো কম 9%, বাট ইনহেলেশন ইনজুরি ইজ ভেরি সিভিয়ার, ইমিডিয়েটলি অ্যাডমিট করো। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পেরিনিয়াম ইনজুরি, ও পেচ্ছাপি করতে পারবে না, ইউরিনটা আটকে যাবে, পায়খানাই করতে পারবে না, পেরিনিয়াল ইনজুরি ইজ এ সিভিয়ার ইনজুরি। চোখে ব্লাইন্ডনেস হয়ে যাচ্ছে, ফেশিয়াল ইনজুরিস, ইনফিনিট অ্যাডাল্টরে ছেলে মেয়ে, ইট উইল বিকাম সিভিয়ার ইনজুরি, এখানে অ্যাডমিট করো। কিন্তু ধরো যদি ওই রকম পোর্শন, ফেসের মতো পোর্শন তুমি তোমার পায়ে লেগেছে, কোমরে লেগেছে, বাটাক্সে লেগেছে, উই ক্যান সে সেফ, ঠিক আছে, উইল ড্রেস দ্য বোন, পেশেন্ট ইজ নট সিভিয়ারলি ইনজুর্ড, ইট উইল কাম ব্যাক টু ইট। So that's how assessment of burns is done. How do we assess? Assessment means how to find out accurately the amount of injury suffered by a patient. Now, কি হয় ইনজুরিতে? নেক্রোসিস তো হচ্ছে exposed surface area, constipation, duration of exposure. Now, the contact point এ যেখানটা ইনজুরি হয়েছে সেই জায়গাটাতে কোয়াগুলেশন হচ্ছে, নেক্রোসিস হচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে, নোংরা হচ্ছে। আফটার 48 to 72 আওয়ার্স স্লাফ তৈরি হবে, নোংরার জমে ওই জায়গাটাকে কেটে বার করে দিতে হবে, সো দ্যাট দ্য ডিপার ভেসেলস ব্লিডিং যেন হয়, প্রপার ব্লিডিং যেন হয়, ক্যাপিলারিজ যেন আসে, না হলে নেক্রোসিসটা আরো ডিপ স্প্রেড করে যাবে। তো এই জোন অফ নেক্রোসিসটা ফার্স্টে থাকে, তারপরে জোন অফ স্ট্যাসিস অ্যান্ড কোয়াগুলেশন যেখানে ভেসেল ড্যামেজ ইজ প্রেজেন্ট, আর জোন অফ হাইপারেমিয়া যেখানে ইনফ্লামেশনটা হয়ে লাল হয়ে আছে। কোথাও জায়গা পুড়ে গেছে তো নিশ্চয়ই দেখেছো, বাজি পোড়াতে গিয়ে দিওয়ালিতে বাজি পুড়িয়েছো, হাতে লেগেছে, পায়ে লেগেছে, তো ফার্স্ট একটা মাঝখানে স্পট থাকে যেটা সাদা হয়ে নোংরা খারাপ হয়ে গেছে, তার চারিপাশে একটু হালকা রেডিশ থাকে, তারপরে একটা নর্মাল স্কিন, সেটাও একদম নর্মাল থাকে না। সেম এরিয়া অফ নেক্রোসিস, এরিয়া অফ হাইপারেমিয়া, তারপরে এরিয়া অফ ইনফ্লামেশন। মাঝখানে যেখানটা সবচেয়ে বেশি ডিপ বার্ন সেখানে ইনফ্লামেশন নেই, দ্যাট ইজ ভেরি ব্যাড। যত বেশি বড় এরিয়া অফ নেক্রোসিসটা হবে সেটা তার মানে অত দেরি অবধি ওখানটা পুড়ে গেছে, জায়গাটা অতক্ষণ ধরে পুড়েছে, তার মানে ওই জায়গাটা ডেপথ অফ বার্ন উইল বি মোর। আর এইটা যখন বড় বড় এরিয়াস, অ্যাবডোমিনাল ইনজুরি, অ্যাবডোমিনাল বার্ন নিয়ে আসে, বা স্কিন ব্যাকসে বা থাইয়ে, পায়ে, তখন উই হ্যাভ টু কাট ইট আউট, না হলে ওই নর্মাল ইনফ্লামেশন, দ্যাট ইজ এরিয়া অফ রিপেয়ার হবে না। রিপেয়ার অফ উন্ড ম্যানেজমেন্ট পড়েছো না তোমরা? উন্ড পড়া হয়েছে, ইনফ্লামেশন পড়া হয়েছে, ইনফ্লামেশন পড়া। ইনফ্লামেশন ইজ নট অলওয়েজ ব্যাড, ইনফ্লামেশন ইজ গুড। ইনফ্লামেশন হলে তখন ওই রিপেয়ারিং ভেসেলস, নার্ভস গুলো গ্রো করে নেক্রটিক এরিয়াটাকে কভার করে দেবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইনফ্লামেটরি এরিয়া ইজ গুড এরিয়া, নেক্রটিক এরিয়া ইজ এ ব্যাড এরিয়া। তো এই যে নেক্রোসিস যেখানে যেখানে হয়ে আছে বার্নে, ডিপ বার্নে, ওই জায়গাগুলিকে বার করে দিতে হয়। ওটাকে এস্কেরটমি বলে ইন বার্ন কেসেস, যখন অনেক ডিপ বার্ন অনেকখানি এরিয়াসে হয়, আমরা এই পুরোটাকে কেটে কেটে বার করি। সেম প্রসেস অফ গ্রাফটিং, যেমনি গ্রাফটিং এ চামড়া লাগাতে হয়, তেমনি ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ফার্স্টে বার্ন টিস্যু বার করা, হাম্বিজ নাইফ দিয়ে
টেনে টেনে স্কিন পুরা পোড়া চামড়াগুলোকে উঠি বার করে ফেলে দিতে হয় আন্ডার অ্যানেস্থেশিয়া, নট উইদাউট অ্যানেস্থেশিয়া। আন্ডার অ্যানেস্থেশিয়া আমরা করে থাকি, ওই পুরো বার্ন এরিয়া নেক্রোটিক টিস্যুটাকে বার করে দিই, তারপরে ড্রেসিং করে করে ওয়েট করি, যখন ইনফ্লামেশনটা কাছে এসে যায় তখন ভালো টিস্যু গ্রাফটিং, ভালো স্কিন নিয়ে গ্রাফটিং করা হয়। কিন্তু ইট ইজ নট দ্যাট ইজি। আমি যেভাবে বলছি অতটা ইজি নয়, সব জায়গায় গ্রাফট করা যায় না। মিউকোকিউটেনাস এরিয়াস, কর্নিয়াল বার্ন, কার্টিলেজ বার্ন, ফেশিয়াল বার্ন, নাকের ভেতরে পুড়ে গেছে, ভেতরে ফ্যারিংস পুড়ে গেছে, চিপকে যায় একদম কন্ট্রাকচার। সো আমি তোমাদেরকে একটা জাস্ট টু হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্ট ইন দ্য টপিক আই এম টেলিং ইউ হাউ দ্য বার্নস ইভলভ, হাউ দ্য বার্ন পেশেন্টস শুড বি, বিকজ তোমার মাথায় এগুলো প্লে করছে। আজকে এই বার্নটা এরকম দেখলাম, আমি শুধু ড্রেসিং করে ভালো করতে পারবো না, এর কিন্তু পরে পরে ক্ষেত্রে আমার কি কি করতে হবে। এই জন্য বার্নসটা তোমাদেরকে ইন্টারেস্টের জন্য তো। সো জোন অফ কোয়াগুলেশন, necrotic area, zone of stasis, surrounding area of coagulation with vessel damage, and zone of hyperemia where inflammation is present. এইগুলো কিন্তু পরীক্ষায় ঠিক এভাবেই আসবে। আচ্ছা, সিস্টেমিক চেঞ্জেস গোটা 8 আছে। কি কি চেঞ্জ হতে থাকে যখন, যদি তোমার খুব বেশি বার্ন হয়ে থাকে তাহলেই এই সিস্টেমিক চেঞ্জ আসবে। যদি সুপারফিশিয়াল বার্ন থাকে ফর এ স্মল এরিয়া এতগুলো চেঞ্জ আসবে না, বাট উই টেক ইট ইট ইজ এ 40% বার্ন, 30-35% বার্নেও ইন দ্য স্পেসিফিক এরিয়া দিস চেঞ্জেস উইল অকার। কার্ডিয়াক চেঞ্জেস, সিস্টেমিক চেঞ্জেস, রেসপিরেটরি চেঞ্জেস, ইমিউনোলজিক চেঞ্জেস। তো কার্ডিয়াক চেঞ্জেস কি হবে? ডিক্রিজড কার্ডিয়াক আউটপুট। সাপোজ তোমার চেস্টের ওপরটা বার্ন করে গেছে, এই সব জায়গাটা বার্ন করে গেছে, দেল বি কার্ডিয়াক আউটপুট উইল রিডিউস, সার্কুলেশন হচ্ছে না। খুব বেশি যদি বার্ন হয়ে থাকে, মানে ওটাকে সার্কামফারেন্সিয়াল বার্ন বলে, পুরো জায়গাটা গোল করে কোন গরম জিনিসের মধ্যে মাথাটা ঢুকে গেছিল, চিমনি পরিষ্কার করছিল কেউ, কেউ হট কিসের পাইপের মধ্যে কাজ করছিল, প্লান্টের মধ্যে এইসব বার্নস ইউজুয়ালি হয়, ইন্ডাস্ট্রিজে বার্ন হয়। সার্কামফারেন্সিয়াল বার্ন, হাতের মধ্যে গরম চুড়ি, চুড়িটা গরম হয়ে পুড়ে গেল চারিপাশটা, গ্লাভসটা গ্লাভের মতন তুমি মাইক্রোওয়েভ থেকে গরম কিছু বার করছিল, পুরো হাতটা এখানে সার্কামফারেন্সিয়াল বার্ন হয়ে গেল না, তখন কিন্তু কার্ডিয়াক আউটপুট খারাপ হচ্ছে না। কিন্তু যখন যদি তোমার ওপরের জায়গাটা বার্ন হয়ে যাচ্ছে বা তোমার ওপরের থেকে নিচে অব্দি বেশি করে বার্ন করে গেছে, তাহলে তোমার কিন্তু এইসব চেঞ্জেসগুলো ইটস এক্সপেক্টেড। Pulmonary respiratory insufficiency as a secondary process can progress to respiratory failure. Severe burn by inhalation injury, area of burn may not be big, কিন্তু তুমি ইনহেল করেছো গরম এয়ার অনেকক্ষণ ধরে, তোমার কিন্তু ভেতরে নেজাল হেয়ার্স পড়েছে, মিউকোজা পড়েছে, ভেতরে পুরো নেজাল প্যাসেজ পড়েছে, এইগুলো গ্লটিস ফ্লটিস ফ্যারিংস ক্যারিনা অব্দি পুরো পড়েছে। ইট ডিপেন্ডস অন অ্যালফেলাই হয়ে ওখানটা পুরো লাংস পুড়ে গেছে, খুব বেশি সম্ভাবনা। রেসপিরেটরি বার্নস আর ভেরি কমন। যদি ফেশিয়াল বার্নস নিয়ে আমরা শুধু 9%টাকে রিপেয়ার করি তাহলে কিন্তু পেশেন্ট মরেই যাবে। 48 আওয়ার্সের মধ্যে এগুলো ফুলে গেছে, ভেতরে ফোলা ফোলা হয়ে গেছে, এয়ার যাচ্ছেই না, দের ইজ নো এয়ার এক্সচেঞ্জ, অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড এক্সচেঞ্জ অ্যালভিওলাস আর হচ্ছে না, পেশেন্ট উইল এক্সপায়ার even though area you are seeing is very less. Can you understand? এগুলো কিন্তু সিরিয়াস, তাই বলে পেশেন্টকে অ্যাডমিট করে নেওয়া হয়। এরিয়া মাইট বি লেস, বাট the which area has been burned, that determines the severity of the injury. আচ্ছা, সিস্টেমিক চেঞ্জের মধ্যে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ইনজুরি চেঞ্জেস কি হয়? আমি যেমন বললাম যে রেসপিরেটরি প্রবলেম হয়, কার্ডিয়াক প্রবলেমস হয়, গ্যাস্ট্রিক প্রবলেমস হয়, কার্লিংস আলসার ডেভেলপ করে যায়, দে আর ডিউ টু বার্ন। বার্ন ইনজুরিতে
তোমার যখন পুরো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন মানে বার্ন হয়ে গেছে, আপার জিআই ট্র্যাক্ট বার্ন হয়েছে, স্টামাকের মধ্যে জিনিসগুলো সবগুলো কোয়াগুলেট করছে, নেক্রোসিস হচ্ছে, এগুলো তখন আলসার ডেভেলপ করে যায় অ্যাসিড সিক্রিশনসের জন্য। এগুলো বার্নের জন্যই হচ্ছে। বার্ন আলসারগুলো ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম পেপটিক আলসার। They are known as Curling's ulcer. Curlings, G apostrophe S, Curling's ulcer. There are different type of ulcer known as Cushing's ulcer. Cushing's ulcer পেটেই হয় because of head injury. তো it depends কোথায় জন্য কি আলসার হচ্ছে। মেটাবলিক চেঞ্জে হাইপারমেটাবলিক স্টেট হয়ে যায়, ইনক্রিজ অক্সিজেন অ্যান্ড ক্যালোরি ইনটেক নিচ্ছি, ইমিউনোলজিক ইনজুরিজে প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ার, রেট অফ ইনফেকশন এগুলো বেড়ে যাবে। ভাই আমরা এই যে সিস্টেমিক চেঞ্জেস বলছি, গোটা 8 চেঞ্জেস বললাম, কার্ডিয়াক, পালমোনারি, গ্যাস্ট্রিক, মেটাবলিক, ইমিউনোলজিক। ইমিউনোলজিক হয়ে গেলে তো ইনফেকশনটা বাড়বে, বিকজ দের ইজ নো ব্যারিয়ার। স্কিনটা তো ব্যারিয়ার টু ইয়োর ইনফেকশন। স্কিনটা একটা ব্যারিয়ার যে আমাদের ঠান্ডার জন্য ভিতরে অর্গানসগুলো সেফ থাকে। স্কিনটা একটা ব্যারিয়ার, স্ক্রোটামগুলো, টেস্টিসগুলো বডির একটু বাইরে থাকে টেম্পারেচার মেনটেন করার জন্য, তাই নয়? এগুলো তো প্রত্যেকটা অর্গানকে সেভ করেছে একটা পার্টিকুলার ওয়েতে, যেন ভেতরের অর্গানসরা ভালো থাকে। স্কিনের ইম্পর্টেন্সটা তাই বলেই আমরা বলে থাকি যে এই ইনফেকশনটাকে যেন আটকায়, সেই জন্য একটা স্কিনের ভীষণ বড় একটা অবদান আছে। তো দিস ব্যারিয়ার when it is lost, there will be infection. Humoral and cell-mediated immunoresponses will also get altered and reduced. Suppression. এরপরে ম্যানেজমেন্টে এসে যাচ্ছি। তো ম্যানেজমেন্টের আগে হিস্ট্রি টেকিং ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট, যে কোথায় হয়েছে, কোন জায়গায় হয়েছে, কিভাবে পুড়েছে, কতক্ষণ ধরে পুড়েছে, পুড়ে যাওয়ার পরে আপনারা কি করেছেন। হিস্ট্রি টেকিং এ এতগুলো পয়েন্টস ইম্পর্টেন্ট। তোমাদেরকে ইউ উইল বি গেটিং শর্ট কেসেস অন কন্ট্রাকচার্স। তো if it is due to burn, we have to take the whole history. Where did it occur? How long ago was it? Had it occurred? How did it get burned? For how long was the burn period? Immediately after burn, what did you do? Somebody will say, I kept it in the water for so much time. Somebody will say, I kept it on ice for so much time. If it is a severe burn, we ask them to take ice bath. হাসপাতালে আমাদের we have got ice bath করার জন্য tubs আছে। যারা 80% 90% নেয়, we put them in the bath, ice করুন, ice বাথের মধ্যে, জলের মধ্যে আমরা ফেলে রাখি বার্নকে 1 ঘন্টা ধরে দরকার, depends on the area of percentage of burns. After that, we dress the wound. Importance of ice cooling, water cooling is very much there. ঠিক আছে? So the management starts right from there. আমরা বলি যে গায়ে আগুন লেগে গেছে, ইমিডিয়েটলি পড়ে যাও, রোল করো, তারপর র্যাপ আপ করো ব্ল্যাঙ্কেটসে। সকলের সব সময় করা সম্ভব না। ওল্ড এজ, ইয়াং চিলড্রেন, মবিডিটি আছে, হুইল চেয়ারে আছে, আগুন লেগে গেছে, cannot do that. First aid, stop the burning process, cool the area with tap water, irrigation for 20 minutes. Indications of burns: moderate and severe burns, airway burns, extremes of age. শুধু এই কথাই নয়, যারা বুড়ো হয়ে গেছে, অ্যালকোহল, আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যালকোহল ছিল, যাদের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আছে, যাদের সাইকিয়াট্রিক প্রবলেমস আছে, যাদের কেউ রিলেটিভসরা সঙ্গে আসেনি কিন্তু পুড়ে গেছে, কেউ দেখার নেই, তাদেরকে অ্যাডমিট করতে বলা হয়। You understand? সো অ্যাডমিশন, কাকে তুমি অ্যাডমিট করবে? শুধু আঙ্গুলের টিপসে পুড়ে গেছে, অল্প একটু ছিটে ফোটা লেগেছে, এখানটায় অল্প একটু পুড়ে গেছে, সাইলেন্সার বার্ন হয়ে গেছে, গাড়ি চালাচ্ছিল, গাড়িতে সাইলেন্সার বার্ন অ্যাঙ্কলসে, খুব কমন, খুব কমন।
ওগুলো ভর্তি না করলেও হবে, ডেইলি ড্রেসিং করে বাড়িতে তুমি ভালো করে দেখো, ask them to come later on, give them drugs, painkillers, give them antibiotics, give them ointment, solution, ask them to change dressing. সো সবাইকে অ্যাডমিট করার দরকার নেই, বাট এয়ারওয়ে বার্নস হয়েছে, অল্প একটু বার্ন হয়েছে, ইমিডিয়েটলি অ্যাডমিট করো। বার্ন ইন এক্সট্রিম, খুব বুড়ো খুব বাচ্চা ওদেরকে অ্যাডমিট করো। এয়ারওয়ে ব্রিদিং সার্কুলেশন ম্যানেজমেন্টে ইম্পর্টেন্ট, ABC, নিঃশ্বাস যেন ভালো করে নিতে পারছে, দরকার হলে ক্রিকোথাইরয়েডেক্টমি করতে হয়। ইউ মেক আ স্পেস over the cricothyroid area so that the breathing is proper. ওটাতে ইডিমাতে ফুলে গিয়ে পুড়ে গেছে, নিঃশ্বাস গরম নিঃশ্বাস নিচ্ছে, এগুলো সব বন্ধ হয়ে গেলে ওই নিঃশ্বাসটা লাংস অব্দি এয়ার যাবে না। ইউ মেক এ এয়ারওয়ে, দ্যাট ইজ মেনটেনিং অফ এয়ারওয়ে। দেন ব্রিদিং সার্কুলেশন, ও সার্কুলেশনটা ঠিক করে হচ্ছে না, ABC, সার্কুলেশনটা ভালো করে হচ্ছে না, তো তুমি সিপিআর কার্ডিওপালমোনারি রেসিসিটেশন, ওটাতে যদি রেসপিরেশন না হয় তখন তো তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং এলস। সার্কুলেশন যেন ভালো হয় সেটা দেখার জন্য টাইট গার্মেন্টস খুলে দাও, টাইট গার্মেন্ট যেখানে যেখানে গার্মেন্টস আছে সেগুলোকে হালকা করে দাও। সার্কুলেশনটা যেন প্রপার হয়, দরকার হলে ফ্লুইডস দাও, তখন ফ্লুইড দিয়ে আইভি ফ্লুইড চালিয়ে দিয়ে তুমি ইয়ে করো। ব্যথা যেন না পায়, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্যথা। I'll tell you a story. There was a small child traveling in the train with parents. The parents were trying to take hot cup of tea and the child was on the lap. Playfully the child kicked on the cup and the whole cup of tea fell on the child. Now the child has gone burned in a train which is running. There is no doctor, there are no nothing available. So I was traveling with them and I was called there on the spot. So immediately I asked them to give them Borulin or whatever emollients they had. Somebody had a foot cream. I applied that, it's sufficient, plenty over the child. The child was in severe pain. I asked whether the child was having anything for his cold, running cold. They said they had Phenargan, Ibugesic syrup, paracetamol syrup. I said give it, and gave the child in sufficient doses, pediatric doses of course, but a little bit more so that the pain will go down. The child is crying incessantly because he was having pain. The area was scald. It is not as a deep burn, but is a scald. Scald মানে ওই ডার্মিস এপিডার্মিসটা পুড়ে গেছে, গরম চায়ের জন্য পুড়ে গেছে। ইমিডিয়েটলি কি করা যাবে, তো জল দিয়ে আইস নিয়ে আসা হলো প্যান্ট্রি থেকে, ice, we gave the ice and after that we gave emollients in large amount and then we gave him analgesics and I gave him anti-allergic because anti-allergic একটু sedation হবে, sedation মানে ঘুম পাওয়ানো, ঘুম পাওয়া। তো একটা বাচ্চাকে in a traffic, in a moving place where you are moving about and somebody has sustained injury, you will be called upon as a doctor to attend to that emergency. Understand? Now, sedation and analgesia, if the patient is admitted, you immediately give them diazepam, you immediately give them tramadol or some kind of morphine, opioids, এগুলো সব হচ্ছে তোমার সেডেশনের জন্য and painkillers-এর জন্য। ঠিক আছে? So after airway, breathing, circulation, sedation, analgesia, then you start assessing কতটা বার্ন হয়েছে, কতটা বার্নের কি ট্রিটমেন্ট এবারে স্টার্ট করবে। পেশেন্ট বার্নের আসলে টিটেনাস টক্সয়েড, অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যানালজেসিক্স এইগুলো ভীষণ দরকার। টিটেনাস টক্সয়েডস, অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যানালজেসিক্স, অ্যান্টাসিড, নাহলে কার্লিং সালসার হবে। Antacid sulfur curling to prevent curling ulcer. রাইলস টিউব পড়াবো তখন
যেন ও ভালো করে খেতে পারে। ও তো যেমনি নেজাল এরিয়াতে ব্লকেজ হয়ে যাচ্ছে, উই আর গিভিং হিম ইনটু এন্ডোট্রাকিয়াল ইন্টুবেশন, এন্ডোট্রাকিয়াল ইন্টুবেশন করতে জানতে হয়, তেমনি রাইস টিউব দিয়ে রাখলে ওইটা জায়গাটা, আজকে তুমি যে রাইস টিউব পড়াচ্ছি ইমিডিয়েটলি, কিছুক্ষণ পরে আফটার 24 আওয়ার্স পড়াতে অসুবিধা হবে, বিকজ দ্য সোয়েলিং উইল বি সো মাচ, ওটা চিপকে যাবে। ইউ ক্যানট give the rice to, you cannot put in a endotracheal intubation. It will be a difficult one because of the edema of the glottis, supraglottis area. Now fluid resuscitation is the important point. যে এই বার্ন পেশেন্টকে ফ্লুইড রেসিসিটেশন, জল বেরিয়ে যাচ্ছে, ডিহাইড্রেশন হয়ে গেছে, যার যত বেশি বার্ন হবে তার তত বেশি রিপ্লেসমেন্ট অফ ফ্লুইড লাগবে, isn't it? Bartholin's regime is the most important regime. এটাতে total fluid replacement is 4 ml per person burn per kg body weight. এটা সবচেয়ে easy way method per kg body weight per percentage of burn. এটা হচ্ছে সবচেয়ে easy way to understand how to replace. There are many methods of calculation of fluid replacement fluids. কতটা ফ্লুইড তুমি দেবে, এইটা যে বেরোবে অ্যামাউন্টটা পার্সেন্টেজ অফ বডি ইন্টু বডি ওয়েট, percentage body burn into body weight into 4 ml per kg will come out in ml, milliliter. That will be total amount in 24 hours. 24 ঘন্টার মধ্যে অতটা ফ্লুইড তোমাকে দিতে হবে। এরপরে ওটাকে ডিভাইড বাই 2 করলে ফার্স্ট 8 আওয়ার্সে ওই অর্ধেকটা ফ্লুইড দিতে হয়, and the next half portion you will give it over next 18 hours, next 16 hours, 8 ঘন্টার মধ্যে নেক্সট হাফটা দেবে। ধরো ওটা 24 তোমার বেরিয়েছে, তোমাকে 10 লিটার দিতে হবে, 10-এর অর্ধেক 5 লিটার্স তুমি ফার্স্ট 24 আওয়ার্সে দিলে, এবারে নেক্সট যে 5 লিটার্স আছে তার 2.5 লিটার্স ইন ফার্স্ট 8 আওয়ার্স, নেক্সট 2.5 লিটার্স ইন নেক্সট 8 আওয়ার্স দেবে। সাপোজ ইট ইজ 8 লিটার্স পুরো বেরিয়েছে ইন 24 আওয়ার্স, 8 লিটার্স বেরিয়েছে কি করে, পার্সেন্টেজ বার্ন ততটা ছিল। 8 লিটার্সের হাফ কত, 4 লিটার্স, 4 লিটার্সটা তুমি ফার্স্ট 8 আওয়ার্সে দেবে, আর নেক্সট 4 লিটার্স তুমি ওই 8 ঘন্টার মধ্যে ডিভাইড করে 2 লিটার্স দেবে। Again an example, suppose it is 12 liters in 24 hours, 4 ml per kg body weight per percentage burn, ঠিক আছে। এবারে তারপরে এটা বেরোলো, এইটাকে ডিভাইড বাই 2, যেটা হাফ, সেটাই উইল গিভেন ফার্স্ট 8 আওয়ার্স, মানে রেট অফ ইনফিউশন উইল বি ফাস্ট, রেট অফ ট্রান্সমিশন ফর দ্য ফ্লুইড উইল বি ফাস্ট। তারপরের নেক্সট 8 আওয়ার্সে তারও অর্ধেক, আর বাকি যে রইল অল্পটুকু সেটা তারপরের 8 আওয়ার্সে দিতে হবে, মানে তখন রেট অফ ইনফিউশন ইজ স্লোয়িং ডাউন, rate of transfusion of the fluid is slowing down. যখন এই ফ্লুইডগুলো দিই তার মধ্যে নুনটা যেন থাকে, সল্ট শুড বি দেয়ার, সল্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা ইউজুয়ালি ক্রিস্টালয়েডসটা দিয়ে রিসিসিটেশন শুরু করি, ক্রিস্টালয়েডস, রিঙ্গোল্যাকটিন, হার্টম্যানস সলিউশন। তো এই জিনিসগুলো যখন স্টার্ট করছি এটার মধ্যে যেন সল্টটা থাকে, আর কলয়েডসটা আমরা আফটার 24 আওয়ার্স আমরা কলয়েডসটা দিই। কলয়েডস মানে অ্যালবুমিন, বাইপ্রেস, অ্যালবুমিনের সঙ্গে যা কিছু আছে সেগুলো আমরা কলয়েডস বলছি। কতটা দেবো তারও সব ফর্মুলা আছে, তারও ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট, ফাইন্ড আউট, দেন ইউ গিভ। ব্লাডটা আফটার 48 আওয়ার্স উই স্টার্ট গিভিং ব্লাড ট্রান্সফিউশন। It all depends on the area. যদি 10% বার্ন, 12% বার্নে আমরা ব্লাডও দেবো না, কলয়েডও হওয়ার তো দরকার হবে না।
কিন্তু যদি স্পেসিফিক এরিয়াতে ইনহেলেশন ইনজুরি হয়ে গেছে 10% বার্নের মধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো দেন উইল গো হেড উইথ অল দ্যাট। বাট তাও কোলয়েডস অ্যান্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়তো দরকার হবে না, ওর তখন ব্রিদিংটা তোমার দেখার বেশি দরকার হবে। ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ওর বাইপ্যাপ টাইপ্যাপ লাগতে পারে, ওর রেসপিরেটরি সাপোর্টটা বেশি সিভিয়ার লাগতে পারে। আন্ডারস্ট্যান্ড? So total fluid replacement 24 hours is 4 ml per percentage burn per body weight. Half of the volume is given in first 8 hours, rest is given in next 16 hours. এটা মাথায় একদম সেট করে নাও, এটা যেন একদম ভুল না হয়। Muir and Berkeley regimen for colloid after 12 to 24 hours. এটা colloids মানে হচ্ছে অ্যালবুমিন। আমরা প্রথমে কিন্তু ক্রিস্টালয়েডস দিয়েছি, ফার্স্ট যেটা দিচ্ছি ক্রিস্টালয়েডস রিঙ্গারল্যাক্টেড বা হার্টম্যান সলিউশন দিয়েছি, এটা কোলয়েড মানে অ্যালবুমিন দিচ্ছি। ইট ইজ আফটার 12 to 24 আওয়ার্সে কোলয়েডস দিচ্ছি। রেশন ইজ পার্সেন্টেজ বডি ওয়েট ইন্টু বডি ওয়েট ডিভাইডেড বাই 2, এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ কোলয়েড। এটা অ্যালবুমিন, সেটা কমার্শিয়ালি ভ্যারাইটিস আছে, আলবুপেন অ্যান্ড অনেক রকম ভ্যারাইটিস আছে। রেশনস আর গিভেন ইন ফার্স্ট 12 আওয়ার্স, রেশন গিভেন নেক্সট, এগুলো সব ডিপেন্ড করে কতটা এরিয়াতে। গ্যালভাস্টিন রেজিমেন্ট দেখার পেডিয়াট্রিক্স এটা আমাদের দেখা দরকার নেই। আমরা এগুলো বলেছি যে ফার্স্ট রিসাসিটেশন স্টার্টস উইথ রিঙ্গারল্যাক্টেড, তারপরে we start with colloids after 12 to 24 hours, then blood transfusion after 48 hours. In first 24 hours only crystalloid should be given, plasma, gelatin, dextran, hexac. এটা এগুলো সব ভ্যারাইটিস অফ colloids। এটার মধ্যে কত রেট কি রেট এটা না জানলে হবে, প্লাজমা, জিলেটিন, হেক্সট্রান, অ্যালবুমিন এগুলো ভ্যারাইটিস অফ colloids, এটা জানলেই হবে। এগুলো ম্যাক্সিমামটা ইন্ডিয়াতে অত অ্যাভেলেবল থাকে না, এক্সেপ্ট ইন ভেরি হাই সেন্টার্স। এই ইউরিন আউটপুটটা দিয়ে মেজার করা হয় যে পেশেন্ট কেমন আছে। 1 ml পার মিনিট আমাদের নর্মাল জিএফআর রেট যদি নর্মাল থাকে তাহলে আমরা কি বলি 80 to 90 ml পার মিনিট হিসাবে, তাই তো? 1 ml পার মিনিট হিসাবে না, 90 ml পার মিনিট হিসাবে আছে। ওইটা কিন্তু কমে যাবে with severe burns. In case of severe burns, your renal output will decrease. ওই অ্যানিউরিয়া যেন না হয়, পেশেন্টকে ক্যাথেটার করি আমরা ইউরিন আউটপুটটা দেখতে থাকি। কারণ কি জিএফআর তুমি এমন কোনো আর ইউনিট নেই ফাট করে তুমি দেখতে পাবে কিডনি কেমন ফাংশন করছে। কিডনি ফাংশনটা ওকে থাকার জন্যই, তাহলে তার মানে তোমার কার্ডিয়াক স্টেটাসটা তুমি তো হার্ট রেট, ইসিজি এইগুলো দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু কার্ডিয়াক আউটপুট কেমন ভাবে মেশার হচ্ছে, ওটা সার্কুলেশনটা ঠিক আছে কিনা দেখতে হলে তোমাকে জিএফআর দেখতে হবে। আর জিএফআর দেখতে হলে ইউরিন আউটপুটটা পার এমএল কত ইউরিন আউটপুট হচ্ছে সেটা তো তুমি যদি দেখতে পারো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে পেশেন্টের। তো পার মিনিট হিসাবে তুমি যদি দেখো যে অ্যামাউন্টটা এসে যাচ্ছে 90 ml per minute হিসাবে, most likely if it's not wrong, I'll tell you. এটা local management, এটা মানে 20 to 50 ml per hour, that means about 1 ml per minute হিসাবে আসছে, 1 ml per minute হিসাবে আসছে। 20 to 50 ml around ধর 60 to 70, 80 ml per hour হিসাবে আসছে। Because in after severe burn your kidneys will be affected, urine output will reduce, urine output reduce হচ্ছে মানে কার্ডিয়াক স্টেটাসের অবস্থা খুব খারাপ। বুঝতে পারছো? কার্ডিয়াক অবস্থা স্টেটাস যদি খারাপ হয় ইউরিন ফর্মেশন উইল রিডিউস, ইউরিন ফর্মেশন উইল রিডিউস মানে তোমার ইউরিন আউটপুটটা কমে যাবে।
and that is an important indicator of how much fluid resuscitation has to be done. Fluid amountটা বাড়িয়ে দাও, ওভার হাইড্রেশন করে দিও না। ইউরিন আউটপুট যদি 2 ml per minute হিসাবে হয়ে গেল, তাহলে ওভার হাইড্রেশনে পেশেন্ট গেলে কিন্তু কার্ডিয়াক ওভারলোড হচ্ছে। বেশি বেশি ফ্লুইড রেসিসিটেশন করে দিলে কার্ডিয়াক ওভারলোড হয়ে পেশেন্ট সার্কুলেটরি ফেলিয়ারে গিয়ে পেশেন্ট মারা যাবে। So this is a very important criteria to understand. The urine output will help us decide whether we are on the correct path or not. Understand? Even now, আমরা সেন্ট্রাল ভিনাস প্রেশার মেজার করতে পারি, আমরা অনেক কিছু করতে পারি এখন জানার জন্য হাউ মাচ দ্য কিডনি ফাংশন ইজ ওকে অর নট, কার্ডিয়াক আউটপুট মেথড ইজ মেজার, কিন্তু হায়ার সেন্টার্স ইউ নিড নট রাইট নাও, need not know. This much is good enough. The urine output helps us maintain the criteria whether overhydration, underhydration or proper hydration is going on. So এবারে লোকাল ম্যানেজমেন্ট, ঘাটাকে কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব। সিলভার নাইট্রেট, সালফারডাজিন, এখানে ক্রিমস পাওয়া যায়। সাফিসিয়েন্টলি আমরা পরিষ্কার করে নিই, এরিয়াগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিই, সুট, ময়লা, কয়লা, ওই এরিয়াগুলোকে আগে পরিষ্কার করি। যদি জ্বলে গিয়ে থাকে চার্ড স্কিন, ওইগুলোকে আগে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। ভালো করে পরিষ্কার ধুয়ে স্যাভলন, বিটাডিন, rubbing, whatever method you know, you clean that area, then you apply all the dressing materials, usually emollients, ointments, sulfadazine, sulfonitrile, mafenide, এগুলো সব আছে। So you apply this areas and give a dressing, gelineate dressing, ওগুলোর মধ্যে ওষুধ লাগানো থাকে, জালের মতন দেখায়, and they are all impregnated with lots of medicines, and they can be easily removed after say 48 hours. কারণ কি costly dressings are. Burn dressings are very costly because you have to apply lots of ointment, you have to give lots of dressing material, অনেকগুলো সাপোর্ট সিস্টেম দিতে হয়, তারপরে আমরা ওটাকে চেঞ্জ করি ড্রেসিং within 48 hours, even up to 72 hours you can wait. But if it is a scar, necrotic tissue যেটা পুড়ে গেছে, গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, নোংরা হয়ে গেছে, যেটা বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে, those areas you have to do regular dressing, regular and maybe fast. যদি ভিজে যাচ্ছে, এত ফ্লুইড বেরিয়ে যাচ্ছে বডি থেকে, বডি ইজ ইন শক। কারণ কি যখন বেশি বার্ন হয়, পেশেন্টস অলওয়েজ গোয়িং টু শক। আমরা শক নিয়ে পরে পড়াশোনা করবো, শকটা কাকে বলে। কিন্তু বেশি ডিহাইড্রেট হয়ে গেলে, এরিয়াটা খুব বেশি হয়ে গেলে, তখন ওই ড্রেসিংগুলোকে হয়তো বেশি তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করতে হতে পারে। ক্লোজ মেথড ড্রেসিং আছে, তারপরে ট্যানজেনশিয়াল এক্সিশন আছে, যেগুলো হাতে পড়ে গেছে, বাজিতে, বোমাতে, তেলে অল্প একটু পড়ে গেছে, মলম লাগিয়ে খুলে রাখতে বলা হয়। কিন্তু এরিয়া অফ বার্ন ইন লার্জ এরিয়াস we will make a closed dressing. আর যেখানে পুড়ে গিয়ে বুকে চিপে গেছে, বার্ন এরিয়াগুলো সার্কামফারেন্সিয়াল বার্ন হয়ে গেছে, পায়ে পুরো পাটা গোল করে, you have to excise, otherwise there will be compartment syndrome. The fluids and vessels and blood and everything will be congealed up, there won't be any circulation down below. So for circumferential burn, give tangential cuts over fascias so that ওগুলো খুলে যায়, হয়ে খুলে গেলে the tangential circumferential burn areas, they are broken up and these areas will be healing up proper. তোমাকে তো ব্লাড সাপ্লাই দিয়েই ওগুলোকে রিপেয়ার করতে হবে, ইনফ্লামেশন ক্রিয়েট করে তারপরে তো এরিয়াগুলোকে নারিশমেন্ট দিয়ে তারপরে তো তুমি ইউ ক্যান হিল দ্য বার্ন। সো ফর দ্যাট the healing, when you go ahead for treatments of severe burns, you have to give superficial cuts, remove eschars. Eschar কাকে বলে? হার্ড হয়ে গেছে, স্কিন, মাসলস, বোনস পুড়ে একদম শক্ত শক্ত হয়ে গেছে, you remove them with the herbicide, that's known as eschorotomy. Tangential grafting,
can be done within 48 hours is less than 25% burn. Even more than that, tangential excision, QQ early skin grafting ও করে দেয় within 48 hours and all that. ভালো plastic surgeons they will cover your skin grafts.